رازوں میں راز ہے، غاروں کا راز ہے، ہزاروں کا راز ہے، ہزاروں سالوں پرانا راز ہے۔ آج وہ راز جو رازوں میں تھا وہ دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، توجہ سے غور سے سنیے، تشریف لے جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے، جس طرح میرے حضور کے ماننے والوں کو صحابی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو حواریین کہتے تھے۔ آپ کے خدام بھی ساتھ تھے، آپ کے خدام بھی ساتھ تھے۔ آپ سے فرمانے لگے جو اسم اعظم دم عیسیٰ، آپ کے پاس جو دم ہے، جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دم عیسیٰ، کون سا دم؟ دم عیسیٰ۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز بتاؤں، میرے پاس ایک کلمی کتاب ہے، میں نے اس پہ ایک چیز پڑھی تھی، بہت پہلے پڑھی تھی، بہت پہلے۔ انسان نا بعض اوقات کوئی چیز پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز وہاں تھی اور اس کی تاثیر یہ تھی، اس نے یہی چیز بتائی تھی، اس کی تاثیر اس نے یہ بتائی تھی، اس کا نفع یہ بتایا تھا۔ میں آج ایک حوالہ ہمیں سامنے ہے، اس میں انہوں نے اس کے فائدے یہ بتائے، وہ میرے پچھلے فائدے بھی اور سنے فائدے، دیکھے فائدے، آزمائے فائدے، اور یہ حوالے فائدے۔ دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم۔ پہلے میں یہ الفاظ بیان کروں گا، الفاظ سنیں، پھر جو الفاظ ہیں وہ سنیں، جو پڑھنے ہیں اور زندگی میں ان کو معمول بنانا ہے۔ آج میں پوری دنیا سے 40 آدمی چنوں گا، آج کی ہماری 11ویں روحانی کلاس میں 40 آدمی چنوں گا، اور یہ بھی بتا دوں یہ 40 آدمی پوری دنیا میں اور یہاں سے مستورات میں بھی، مردوں میں بھی، اور ان کو یہ عمل جو مجھے بحیثیت ڈاکیے کے توجہات، اجازات ملی ہیں اس سے کراؤں گا، خوش قسمت ہوں گے۔ الہی بحرمت احین اشراحین کرشین شموین، بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد الرسول۔ بس یہ وظیفہ۔ 40 افراد چنوں گا آج، 40 مردوں میں اور 40 عورتوں میں، 40 افراد، ان کو سب وظیفے پڑھنے کی اجازت، لیکن یہ وظیفہ ان سے سوالات کرواؤں گا، سب کی اجازت ہے، لیکن فی الحال اپنے وظائف دائیں بائیں کے مختصر کر کے سب سے زیادہ طاقت اس وظیفے کو دینی ہے۔ ایک حد 3 سے زیادہ سوالات نہیں کرنا ہے، دن رات کھلا پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روز صبح شام اس کو، یہ میں 40 جن کو دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں، لیکن 40 وہ ہوں گے جن کو میں اس کا باقاعدہ زکوٰۃ اور چلہ کراؤں گا، یہ ان کے لیے ہدایات ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہدایات پر غور سے، صبح شام اگر وقت نکال کے 40 یا 70 منٹ، اس میں پڑھنے کی حد نہیں، پڑھنے کی قید نہیں کہ 40 اور 70 منٹ میں کتنا پڑھیں گے۔ اگر کوئی ڈوب کے صبح شام 70 منٹ یا 40 منٹ، پھر کوئی گمان نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، اور اس کو ڈوب کے اسی طرح پڑھے اور باقی وقت میں کھلا پڑھے۔ اس کو سوالات 1 3 یا 1 2 یا 3 بس صبح شام والا کر درود پاک پڑھ لے، پڑھ لے۔ پہلا سوالات اللہ کے لیے، دوسرا سوالات اس کے حبیب کے لیے، تیسرا سوالات مرشد کے لیے۔ دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مرشد سے مراد اس کی خیر، اس کی فیض، اس کی توجہ، اس کی برکات، اس کے کمالات
जो मिले मुर्शिद उसकी नस्लों उसके सारे निजाम को। पहला सवाल अल्लाह को दे दिया, अल्लाह तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, मुझे कोई मतलूब नहीं, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, बस तू ही है। दूसरा सवाल हजरत कमली वाले हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी मोहब्बत और इश्क है, ठीक। और तीसरा जो है मुर्शिद उसकी नस्लों सारे निजाम उसके लिए। क्यों कहते हैं पहले फना फिर शेख, फिर फना, फिर रसूल, फिर फना बिल्ला और फिर बका बिल्ला। ये वही मंजिलें हैं सारी, ये मंजिल वही है सारी जिसको कहते हैं कि बुले आसी मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। तेरे आशिक मरते नहीं हैं, इंतकाल होता है एक आलम से दूसरे आलम में। एक सवालात अल्लाह के लिए, दूसरा उसके हबीब के लिए, तीसरा मुर्शिद के लिए पढ़ के फिर क्या करना है, फिर रोजाना सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह सुबह शाम पढ़नी है, बस उसको जिंदगी का मामूल बना ले। एक तस्बीह सुबह शाम, अव्वल आखिर दरूद पाक, बस फिर जिंदगी का, फिर ये दम, फिर ये इस्म, फिर ये दम आपकी जिंदगी में जो कायनात है। इसके थोड़े से फायदे बताना चाहूंगा, इसके थोड़े से लम्हे बताना चाहूंगा। आमिलीन, कामिलीन, मुखलिसीन, मुतवस्सिलीन, दुनिया की जितनी बड़ी जिंदगी हस्तियां गुजरी हैं वो फरमाते हैं ये अजीम दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। एक जमाना था ये दुआ बादशाहों, अमीर जलालत शान, हाकमान, बुलंद मकान, वजीरान बाशौकत शान की नादर पाई जाती थी, उनके खजानों और पूंजियों में रखी जाती थी। कदीम बादशाहों, उनके वजीरों ने इसकी खासियत को, एक एक खासियत को आजमाया। अक्सर अमल तिजारत मुतकद्दिबीन पर यह दुआ मोहतरम अजीम शान तोहफा खुदाबंदी है। यह अल्लाह के फजल इज्दी बसहूलत तालिबान रूहानियात को दस्तयाब हुई, वो भी किसी खुश वक्त को, वरना अक्सर लोग इसे एतकाद कीमिया समझते। हजार मुश्किलात के बाद यह दुआ हासिल हुई, बड़ी मेहनत उम्र की कोशिश के बाद यह दुआ हासिल हुई। जिसको मिली थी वो देता नहीं था, जिसने पाया वो बताता नहीं था। किसी को कीमिया सोना बनाने का नुस्खा मिल जाए तो आसान, ये दुआ उससे बड़ी मुश्किल मिली। कदीम लोगों ने तस्करा किया पर दुआ नहीं लिखी, कदीम हस्तियों ने बताया पर दुआ लिखी नहीं, लिखी नहीं। और बड़ी बड़ी हस्तियां, औलिया, मुहद्दिसीन, फुकहा, उन्होंने इस दुआ का तस्करा किया लेकिन लिखा नहीं। जो कोई रोजाना इस दुआ को पढ़े, अपना मामूल बनाए, अल्लाह उसे, उसका दिल रोशन, उसका जमीर रोशन, उसको कश्फ की सलाहियत और लोगों में मुअज़्ज़ज़ ठहरेगा, इज्जत पाएगा और दुनिया के कामों में अल्लाह का फजल और करम उसके लिए आसान होगा, नसीब होगा और वो मरातिब मर्तबे पाए। आगे सुन, अगर कोई रोजाना नमाज फजर के फर्जों और सुन्नतों के दरमियान इस दुआ को सिर्फ 10 मरतबा पढ़े तो उसको नेक रूहों और परियों का मुशाहिदा होगा। आगे सुने फायदे। अगर कोई आदमी इस दुआ मुबारक को पढ़कर अत्रे गुलाब दम करे, फिर उसको चेहरे पर लगाए, अल्लाह उसको हमेशा इज्जत, वकार, शान और शौकत, मेहरबानी होगी और लोग इसको हमेशा वकार और इज्जत देंगे। अगला फायदा, अगर कोई औरत बच्चे की पैदाइश में इसे किसी कूजे में रखें, फिर उसको पानी से लबालब भर दें लिख के, फिर 3 मरतबा ये दुआ फिर उस पर पढ़ के दम कर दें, अब ये पानी उस औरत को पिलाएं, विलादत में आसानी होगी और फौरन अल्लाह पाक की रहमत नसीब होगी। अगर ये दुआ दमे ईसा किसी हाकिम, अफसर या बड़े के सामने पढ़ें, वो मेहरबान होगा, इसके खिलाफ ना होगा। अगर ये दुआ 3 मरतबा सुरमे पर दम करें, सुरमा आंखों में लगाएं, आंखों की हिफाजत, नूर, और वो आंखें जिससे टकराएंगी वो बंदा उसकी कभी मुखालफत, कभी कीना, बग़्ज़ और दुश्मन नहीं होगा। अगर कोई बांझपन का शिकार, उसकी औलाद नहीं होती, तो ये दुआ जाफरान गुलाब से लिख के पीने को दें और एक कमर पे बांधने, नीले कपड़े और नीली कपड़े के साथ
नीले धागे कपड़े के साथ बांधने को दें, औलाद पैदा होगी और जिंदा भी रहेगी। और इस दुआ को अगर पढ़े हमेशा अल्लाह के यहां उसको जगह जगह इज्जत नसीब होगी। अगर कोई दुश्मन शहर के इर्द गिर्द उसने हिसार किया या